हाँ जी स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ कर रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण का जिमें तुहानूं पता ही है 4 अंग होंगे आ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, वाक बोध ते वर्ण बोध ते शब्द बोध। ठीक है, असी चारों पार्ट ही करांगे। फस्ट ये साडे कोले ਧੁਨੀ बोध, तो असीं अज ਧੁਨੀ बोध डिस्कस करना है। ਧੁਨੀ बोध, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ एक ही गल है राजे। ठीक है, उसे नूं ਧੁਨੀ बोध कहते हैं तो उसे नूं ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ कहते हैं। हाँ, जे ਧੁਨੀ विग्यान आ जाता वो जिहड़ी चीज़ हैगी आ वो अलग चीज़ है। ठीक है, इन्हां च फर्क समझो, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ते ਧੁਨੀ बोध एक ही है, पर ਧੁਨੀ विग्यान आ जिहड़ा वो अलग है। ठीक है, इनू फोनोलॉजी बोलते हैं ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ नूं ते ਧੁਨੀ विग्यान नूं फोनैटिक। पहला तो ਧੁਨੀ विग्यान बारे थोड़ा जानांगे भी ਧੁਨੀ विग्यान की है। ਧੁਨੀ विग्यान की है भी किसी भी भाषा नाल संबंधित ਧੁਨੀਮ विग्यान, भी किसी भाषा दियां, किसी भी भाषा दियां कोई खास भाषा नहीं होगी, किसी भी भाषा दियां ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ अध्ययन किया जाता उन्होंने कहते ਧੁਨੀਮ विग्यान। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ। हाँ, पर जो किसी खास भाषा की गल करते हैं, जिमें पंजाबी भाषा, अंग्रेजी होगी या हिंदी, ठीक है, तो उदों असी किसी खास भाषा दी धुनियां का जो अध्ययन करते हैं उन्होंने कहते हैं धुनी बोध या धुनी विਉਂਤ। तो पंजाबी भाषा दी धुनियां का जो असी अध्ययन करते हैं तो असी धुनी बोध विच करते हैं। ठीक है, तो जे तुहानूं आ जाए भी धुनी पंजाबी दियां धुनी बोध दियां किन्नियां किस्मां हन जां धुनी विਉਂਤ नूं किन्ने भागां च वंड सकदे हां, तां 2 भागों के खंडी और अखंडी। ठीक है, ये आम ही पूछ लिया जाता है किस्मां, जां ये कह लो आपां नूं वंड पूछ लैण तां गल एक ही है, एक हुंदी है खंडी ते एक हुंदी है अखंडी। ठीक है जी, खंडी दे विच अपने कोले स्वर ते व्यंजन है, अखंडी दे विच साडे कोले सुर है, पिच, तान, वल, नासिक धुनियां ते संगम। ठीक है, तो पहला असी अखंडी धुनियां बारे जानांगे थोड़ा जा। अखंडी दे विच साडे कोल की कुछ आ जाता है सुतंत्र रूप दे विच। पहली गल तो अखंडी धुनियां हुंदियां किहड़ियां? अखंडी धुनियां राजे वो हुंदियां जिहड़ियां सुतंत्र रूप विच विचर नहीं सकदियां, भी जिहड़ियां दूसरियां धुनियां दे नाल आके जां कहो खंडी धुनियां दे नाल आके विचरदियां हैं, जिन्हां नूं असीं निखेड़ नहीं सकदे, वख नहीं कर सकदे। ठीक है, इहदे विच सुर ते बल ते नासिक धुनियां मेन है। पहला सुर की असीं गल करते हैं, सुर दी किस्मां पुछ लैण जे तुहानूं भी सुर दी किस्मां किन्नियां है। ठीक है, तो सुर दी किस्मां किन्नियां जी? 3। ठीक है, किहड़ी उच्ची सुर, मध्यम ते नीवी सुर। जिहड़ी साडी पंजाबी दी उपभाषा माझी उपभाषा है उहदे विचों 3 ही सुरां पाईआं जांदियां, उच्ची सुर, मध्यम सुर ते नीवी सुर। ठीक है, फिर सब तो वड्डी विशेषता ये है पंजाबी भाषा जिहड़ी दूसरियां भाषावां हिंदी, चीनी, अंग्रेजी दूसरियां भाषावां नूं इह च बखरेवा जिहड़ा की है जां किहड़ी इहदी विशेषता जां किहड़ा इहदा गुण आ जिहदे करके वखरी है, तो सुर ही है राजे। सुर करके ही जिहड़ी पंजाबी भाषा दूसरियां भाषावां दे नालों वखरी हैगी। ठीक है, फिर जे तुहानूं इह पुछ लैंदे भी लਹਿੰਦੀ पंजाबी है जिहड़ी साडी पाकिस्तान पंजाब दी पंजाबी है ना, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੀ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਖਰੇਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਾਂ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰ ਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆੜਾ ਦੀ ਸੁਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਲ ਹੈ। ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਾਣ ਜਾਂ ਪਿੱਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਲਾਅ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਲਾ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਲ ਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਕ ਧੁਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਸਕ ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 5, ਇਹ ਵੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਹੈ? ਨਈਆਂ, ਅਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗ, ਅੰਗ, ਤਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਿਕਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂ, ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੱਕਾ, ਇੱਥੇ ਘੱਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆਦੀ ਹੈ? ਕੱਕੇ ਦੀ। ਕਰ, ਕ ਅ ਰ, ਕਰ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮਗਾ, ਮ ਕ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਰ ਕੀ ਆ ਲਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਕਿਸਮਾਂ, ਉੱਚੀ ਸੁਰ, ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਤੇ ਮੱਧਮ ਸੁਰ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਹੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਈਟੀਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਏ ਆ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਸਵਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 3 ਹੈ ਜੀ, ਊੜਾ, ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਜੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆ, ਈ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ, ਔ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਹੀ ਧੁਨੀਆਂ, 10 ਹੀ ਮਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ 10 ਹੈ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 10 ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2, ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਘੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀਰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੋ ਜੇ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 7 ਹੈ ਤੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਵੀ 3 ਹੈ। ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ 3, ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ, ਦੀਰਘ ਸਵਰ 7। ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਆ, ਈ ਤੇ ਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ, ਈ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ, ਔ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ। 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੇਨ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਘੂ ਤੇ ਦੀਰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ 3 ਲਘੂ ਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਦੀਰਘ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਘੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਆੜਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ 3 ਲਘੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਰਘ ਹੈ।
ठीक है। फिर बुੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਤੇ ਅਗੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪਟੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਤੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਘਨੌੜਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਊ ਓ ਊ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੋਲ। 6 ਤੇ 4 10 ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜਾ, ਐੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ। ਇਹ 6 ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗੋਲ ਜਾਂ ਚਪਟੇ। ਗੋਲ ਅਗੋਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਪਟਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਪਟੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 6 ਸਵਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਚਪਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਈਲ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਜਾਂ ਚਪਟੇ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਵਿਚਲੇ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ। ਅਗਲੇ ਈ ਏ ਐ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈ ਏ ਤੇ ਐ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਿੱਚ ਅ ਆ ਈ ਊ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਊ ਓ ਤੇ ਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ 3 ਲੈ ਲਓ, ਈ ਅ ਤੇ ਊ, ਇਹ ਲਘੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਘੂ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ 4 ਆ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੈ ਤੇ ਲਘੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 3। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਊ ਓ ਤੇ ਓ। ਅਗਲੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਆ ਗਏ, ਈ ਏ ਤੇ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਘੂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 3 ਲਘੂ ਹੈ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਐੜਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਊ ਓ ਤੇ ਓ, ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ 6 ਦੇ 6 ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੇ ਉੱਚੇ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ। ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਧ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਧ ਉੱਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਆੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨੀਵੇਂ ਐੜੇ ਦਲਾਵਾਂ, ਐੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਘਨੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਰਧ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਧ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਘੂ, ਦੀਰਘ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ, ਅਗਲੇ, ਪਿਛਲੇ, ਖੁੱਲੇ, ਬੰਦ, ਉੱਚੇ, ਨੀਵੇਂ, ਗੋਲ, ਅਗੋਲ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲ ਗੋਲ 'ਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਫਥੋਂਗ ਜਾਂ ਦੋ ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਗਾ ਅ ਈ, ਗ ਈ, ਆ ਤੇ ਈ ਦੋਨੋਂ ਸਵਰ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰ ਸੰਜੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਈ ਜਾਂ ਗਊ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਈ ਤਾਂ ਗਈ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸੇਮ, ਗਊ, ਗ ਅ ਊ, ਆ ਤੇ ਊ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ 2 ਸਵਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਰ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂ ਸੰਧੀ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਵਾ ਤੇ ਜਈਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਵਾ ਤੇ ਜਈਆ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਿਲ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਵਾਵਾ ਤੇ ਯਈਆ, ਇਹ 2 ਹੈ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, 3 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਆ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਜਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਈਆ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਸਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਧ ਸਵਰ। ਵੀ ਅੱਧੇ ਸਵਰ ਅੱਧੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਈਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆੜੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਨਾ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਵਿਅੰਜਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ 38 ਹੈ, 38 ਹੈ, 32 + 6, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਸੇ 32 ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਕੱਕੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਪੱਪੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 1 2 3 4 5 6। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਧੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੱਲ 38। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਅੰਜਨ 32 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 35 ਅੱਖਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, 35 ਚੋਂ 3 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਊੜਾ ਅੜਾ ਈੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ 32 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 29। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 29 ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵਾਵਾ, ਜਈਆ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਵਾਵਾ ਜਈਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ। ਸਵਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵੀ ਕੱਢਤੀ। ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੱਢਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 29। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 32 ਤੇ 29 ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 32 ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ 29 ਲਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ 32 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ 29 ਹੈ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 29 ਹੀ ਲਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 38 ਆਪਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 32 ਤੇ 29 ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 32 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 29 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕੁੱਲ ਵਿਅੰਜਨ, ਫਿਰ ਲਾਓਗੇ 38। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ 38 ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੇ ਧੁਨੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੂਲ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ 35। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਐਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 41। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 41 ਧੁਨੀਆਂ ਕੁੱਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ, ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ, ਉਲਟ ਜੀਵੀ। ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੰਤੀ, ਹੋਠੀ ਤੇ ਸੁਰਜੰਤਰੀ। ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੱਕਾ, ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਸੌਫਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਕੋਮਲ ਤਾਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰ ਤਾਲੀਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਠੋਰ ਤਾਲਵੀ। ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਮਤਲਬ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੂਰਧੁਨੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਤੇ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਜੀਭੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੰਤੀ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ, ਤਾਂ ਦੰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਠੀ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਬੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਪਾ, ਪੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ, ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ, ਅਨਾਦੀ ਤੇ ਨਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ? ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਵਾਸ, ਸਾਹ, ਹਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਵਾਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚੱਚਾ, ਟੈਂਕਾ, ਤੱਤਾ, ਪੱਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਡੱਡਾ, ਦੱਦਾ, ਬੱਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਖੱਖਾ, ਛੱਛਾ, ਠੱਠਾ, ਥੱਥਾ, ਫੱਫਾ, ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤਾਂ 5 ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਜੇ ਖੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਵਾਸ ਆ ਜਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਰਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਵਾ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਨਾਦੀ ਤੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਦੀ ਹੈ, ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਚੱਚਾ, ਚੱਚਾ, ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ। ਅਨਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਘੋਸ਼, ਅਨਾਦੀ ਘੋਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਟ ਵੋਇਸਡ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਨਾਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਦੀ 'ਚ ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਝੱਜਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਅਨਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੋਂ ਲੈਟਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਈਆਂ, ਇਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ, ਘੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੱਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਘ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਘ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਘ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਸੁਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਘ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੱਗੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਗਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਘੱਗਾ, ਝੱਜਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ, ਭੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸੇਦਾਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੀਭ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇਦਾਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਬਣਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਭ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਫੜਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਫੜਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡਾੜਾ, ਮਤਲਬ ਫੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫੜਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਖਹਿਮੇ ਵਿਅੰਜਨ,
ਹਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਸਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਾਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਵੌਇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੌਇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੌਇਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਡੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ 14 ਹੈ। 15 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਗੇ ਤੱਕ 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਲੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਐ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੱਕਵੇਂ, ਬੇਸਿਕ ਚਲੋ ਜੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 15 ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਤੇ 14 ਅਡੱਕਵੇਂ। ਅਡੱਕਵੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਯਹੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਤੇ 14। ਇਹ 14 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੱਕਵੇਂ ਆ, ਅਡੱਕਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡੱਕਵੇਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਡੱਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਾਸੇਦਾਰ ਧੁਨੀ, ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ, ਕੰਬਣਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਫੜਕਵਾਂ, ਖਹਿਮਾ, ਸਰਕਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਗੋਸ਼, ਘੋਸ਼, ਨਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ 'ਚ ਕੱਕੇ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂ, ਯਈਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਤਾਲਵੀ 'ਚ ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਣੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਡਾੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਲਟ ਜੀਵੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਲਟ ਜੀਵੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੰਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਰਾ, ਸੱਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੰਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਹੋਠੀ, ਬਾਵਾ, ਬਾਜਾ, ਬੁੱਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਠੀ ਵਾਵਾ ਵੀ ਆ, ਹੋਠੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਹਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਰਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਖਿਆਮਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਲਵੀ ਤੇ ਦੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਤੱਤੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੱਤੇ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਮਲ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਕਠੋਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਦੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਥੋਂਗ, ਸਵਰ ਸੰਯੋਗ ਆ, ਉਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਲਕ, ਪੱਬਾ, ਲੱਲਾ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ, ਪੱਪਾ, ਰਾਰਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਤੱਤਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੱਪਾ ਤੇ ਰਾਰਾ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ। ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆਉਣਗੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਦਰਬਾਰ, ਦੱਦਾ, ਰਾਰਾ, ਬੱਬਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਈਆਂ, ਅਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਡਾੜਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਲੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਈਏ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਈਏ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਨਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਤ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਲੱਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ, ਅ, ਦ,
ਦੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਦੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧਕ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਣਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਲਓ। ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਕਰਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਿਆਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਨੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਣਾ ਹੋਵੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਨੰਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ 'ਚ 100% ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ एग्ज़ाम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ PS ਟੈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ETT ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्ज़ाम है, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।